your science class. Have you completed the notes of the chapter Force, Work and Energy? Okay, good. Let us recall what we have studied in the previous classes about force, work and energy. Let me ask you few questions. Are you ready? Okay. Question number 1. What is force? Anybody? Yes. A push or pull applied on an object is called a force. A push or pull applied on an object is called a force. Then, second question. What are the uses of force? Yes. Force is used to move an object, stop a moving object, change the direction of a moving object, then change the shape of an object and change the speed of a moving object. Then the next question, define gravity. Yes, the force that pulls every object down towards the center of the earth is called gravity. The force that pulls every object down towards the center of the earth is called gravity. Okay. Then the next question, what is friction? Anybody? Yes, the force that acts when two objects are in contact with each other is called friction. The force that acts when two objects are in contact with each other is called friction. Then the next question, any three forms of energy. Any three forms of energy. Yes, solar energy, wind energy and chemical energy. Then next question, what are simple machines? Yes, the tools used to make our work easier are called simple machines. The tools used to make our work easier are called simple machines. Then the seventh question, any three simple machines. Yes, lever, screw and inclined plane. Then the next question, what is energy? Yes, energy is the ability to do work. Energy is the ability to do work. Then the next question, name any two sources of energy. Yes, the sun and moving water are the two main sources of energy. Then the next question, name any three fuels. Yes, petrol, diesel and kerosene. Okay. Today we are going to complete the exercises given in the textbook. Okay. Question number 1. Pick the correct answer. First question. The direction of a moving object can be changed by applying. ഒരു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. 4 ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗ്രാവിറ്റി, ഫ്രിക്ഷൻ, ഫോഴ്സ്, വർക്ക്. ഇവയിൽ എന്ത് മൂലമാണ് മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? യെസ്, correct answer is force.
ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക് ഹിയർ. Then the next question, work is said to be done when you. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വർക്ക് നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഇവിടെ 4 ആക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, റീഡ് എ ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ദെൻ ടോക്ക് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ദെൻ പുഷ് എ ബോൾ, ബോളിന് നമ്മളൊരു പുഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ദെൻ പുഷ് എ ബുക്ക്. നമുക്കറിയാം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കണം? യെസ്, ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു മൂവ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ? വർക്ക്. അപ്പം ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ദെൻ ടോക്ക് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്, ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ പൊസിഷന്? ഇല്ല. ദെൻ പുഷ് എ ബോൾ, ഭിത്തി, നമ്മൾ എത്ര പുഷ് ചെയ്താലും ആ ഭിത്തിക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ദെൻ പുഷ് എ ബുക്ക്, ഒരു ബുക്കിന് ഒരു പുഷ് കൊടുത്താലോ? യെസ്, അതിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? പുഷ് എ ബുക്ക്. Then the next question, which of the following is not a lever? Lever അല്ലാത്തത്. 4 options: scissors, seesaw, bottle opener, ram. നമ്മൾ ലിവറിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിസർ എന്താണ്? യെസ്, ലിവർ. സീസോ ലിവർ. ബോട്ടിൽ ഓപ്പണറും ലിവർ. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? യെസ്, റാം. Then the next question, which of the following is a simple machine? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ? Then book, bottle, screw, windmill. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? യെസ്, സ്ക്രൂ. Then the last question, steering wheel. Steering wheel and screwdriver are examples of steering wheel and screwdriver are examples of. അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? 4 options are given: pulley, inclined plane, wheel and axle, wedge. Yes, the correct answer is wheel and axle. Okay. Then the next question, write true or false. ഇവിടെ 5 സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സെന്റൻസ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ബോൾ ത്രോൺ അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഫോൾസ് ബാക്ക് ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഒരു ബോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ത്രോൺ ചെയ്താൽ അത് കുറച്ചു നേരം പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വരും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗ്രാവിറ്റി. ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? യെസ്, ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. So write T. Then the next question, friction slows or stops a moving object. ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ലോ ചെയ്യുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാനും ഫ്രിക്ഷൻ സാധിക്കും. യെസ്, അത് എന്താണ്? ട്രൂ. Then next question, loads are loaded onto a truck by pushing them up using a pulley. നമ്മൾ ഒരു ട്രക്കിലേക്ക് ഭാരം ലോഡ്സ് ഒക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ്? അത് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ? ആണോ?
കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? സാധാരണ ട്രക്കിൽ ലോഡ്സ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്? യെസ്, ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മളാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുള്ളിയാണെന്നാണ്. അപ്പം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. സോ റൈറ്റ് എഫ്. Then the next question, a spoon used to open the lid of a tin act as a wedge. നമ്മൾ ടിന്നിൻ്റെ അടപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പൂൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടിന്നിൻ്റെ അടപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ സ്പൂൺ ഇവിടെ വെഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആണോ? അല്ല. നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്തായിട്ടാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ലിവർ ആണെന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോൾസ്. സോ റൈറ്റ് എഫ്. Then the next question, wind energy turns the blades of a solar cooker. Wind energy യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോളാർ കുക്കറിന്റെ ബ്ലേഡ്സ് ആണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. Is it correct? No. Wind energy turns the blades of a windmill. Windmillന്റെ ബ്ലേഡ്സ് ടേൺ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this statement is false. So write F. So okay. Thank you.